जीवन में आपण केबे का मारिचन बहुत थर मारिचन हाँ छात्र राजनीति रे जो माने रहिबे निश्चित गंडगोल हब चापुड़ा ना बड़ जोर पांच ना बहुत जोरे बाड़ेचु माड़ भी खाइचन माड़ खाइचु पुलिस की बाड़ेचु पुलिस की ये आंदोलन रे को मंडल कमिशन आंदोलन बेले गोटे सिविल ड्रेस रे मते मु सेतळकू एकाम्र कॉलेज सभापति जस्ट सभापति सरी थाए से सिविल ड्रेस रे आसी मते बाड़े मु जानी से एसपी बोल मु दि चारि जाबडा आग दे देल एसपी को बाड़ेले आप तेणु तापर जहाँ हेतिबो मो चोर अनुसार पुलिस आपण चोर अनुसार पुलिस हाँ आपण थाना भुवनेश्वर रे 5-6टी थिला एबे एरिया बढ़ी लोक कोठी चोरी कलेनी कोठी तस्करी कलेनी कहा घरे पसी गलेनी जना सोना रूपा नहीं गलेनी सेठू निश्चित भावे तांको एरिया को छोटो करा जाउछ आरएसएस रे आपण थिले ना एबे मिसिछ ना ना मु आरएसएस रे पिला बेले प्रथम मते लागुची तृतीय रे बदलते वर्षे खंडे शाखा को जाइथिले शाखा को जाइथिबी से जो खेल हुए से खेल खेलिया को सेतेबेले स्कूल बयस रे खेलिथिबी तापरे आ मोर संघर ये नथला एबे भारतीय जनता पार्टी रे तो आपण बीजेपी रे आगुरु काई मिस नथिले 19 मसिया बेल पर्यंत अपेक्षा कले बीजेडी रे एते बड़ नेता है आपण बुलथिले आ टिकेट आपण को देउ नथिले बहुत गंडगोल हैला तो आपण तो बीजेपी रो मूल जिंस मूल बीजेपी आपण आरएसएस रो शाखा जाउथिले आरएसएस रो शाखा स्कूल बेले जाउथिली तो आपण बीजेपी सहित रहइवा कथा भूल रे बीजेडी पळैथिले कि सिद्ध बाबू से लोक माने जो माने आमे दीर्घ दिन धरे राजनीति रे थिलु 86 मसिया बिजू बाबू संगे 90 मसिया रु पाखापाखी 97 7 वर्ष मृत्यु पर्यंत मृत्यु सज्जारे देखिबे मो फोटो थिबा बिजू बाबू तांको परिवार संगे ज्ञान पटनायक संगे एवं नवीन बाबू संगे मध्य किछि दिन धरी संपर्क थिला एवं तापरे संपर्क जदि बा थिला किंतु एते क्लोजनेस नथिला। नमस्कार न्यूज रूम रो पॉडकास्ट लाइव 360 को मु मनोरंजन आपण मानकु स्वागत करूछि। लाइव 360 रे ओडिसा रो सेही सबु व्यक्तित्व मानकु आमे स्थान देई थाउ जो मानकर जीवन को आपण जदि निरेखी देखिबे किछि नुआ वार्ता पाइबे नुआ जुक्ति पाइबे नुआ दर्शन पाइबे आपण राजी हुंतु बा न हुंतु किंतु गोटे दर्शन पछरे किछि जुक्ति थाए आओ ए जुक्ति को सुनिबा निहाती जरूरी। लाइव 360 रो ए एपिसोड रे श्रीत बाबू सिंह मो सहित शामिल होउछंती एकाम्र रो विधायक ओडिसा रे 147 जन विधायक अछंती किंतु बाबू सिंह आजिरो पॉडकास्ट रे जो जुक्ति देखौछंती सेथुरु आपण आकलन करि पारिबे आजिर कार्यक्रम रे बाबू सिंह को इनवाइट करबा पछरे कौन कारण रही। बाबू सिंह कहउचंती यात्रा रे अश्लीलता रहिबो नाही नग्न नृत्य रहिबो नाही सेति पई से जो ठेंगा पूजा करथिले सारा ओडिसा रे चर्चा तयारी करथिला। आपण खबर टिकु खबर कागज रे टीवी चैनल रे सोशल मीडिया रे देखिचंती किंतु मु आशा करी आपण एई एपिसोड टी को भल भाव रे देखिबे किछि नुआ कथा पाइबे किछि नुआ जुक्ति आपण को मन को आसीबो। स्वागत करिबा बाबू सिंह को एकाम्र रो विधायक चर्चित विधायक बाबू सिंह को। सुत सिंह मु आपण को स्वागत करी आपण को बयस 50 वर्ष रु 55 55 वर्ष हैला बेलू जनक भितर तारुण्य टिके कमी जाई थाए 25 वर्ष 30 वर्ष बेलू आपण भितर जो भावना थाए 40 पर्यंत 50 टपिला बेलू भावना रे चिंतन रे टिके परिवर्तन आसे आपण स्वीकार करंती कि नाही देश प्रेम माटी प्रेम रे काहे बड़ कमी जाई थाई पारे किंतु देश प्रेम बा निज संस्कृति प्रेम निजर माटीर प्रेम को केबे जीवन शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत सेथिपाई पूरा दम रे साहस अछि। मुझे गोटे पर्सनल क्वेश्चन पचारिबी कारण श्रीयुत सिंह आपण आम सहित एते क्लोजली कनेक्टेड गोटे प्रश्न पचारिबी जे आपण तो जने युवक थिले कॉलेज रे नेता बनी थिले
ଆପଣ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ନା ଆପଣ କଲେଜର ଯେତେବେଳେ ମେଲୋଡି ହଉଥିଲା ସେଠି ବସିକିରି ହୁଇସିଲ୍ ମାରୁନଥିଲେ? ନାଇଁ ମୋର ତ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଜୁଟିନି ହଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରୁ ହଁ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଆପଣ? ଏକାମ୍ର କଲେଜ ହଁ। ମୁଁ ମାନେ ଏକାମ୍ର କଲେଜରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହଁ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ହଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସର୍ବାଗ୍ରରେ ଆପଣ ହଁ। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବେଳେ ନାଇଁ, ଖବର କାଗଜରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏକାମ୍ର କଲେଜରେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ହବା ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହବା ଇଏ ଖବରଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ସାଧାରଣ କଥା ହଁ, ହଁ, ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ, ସେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନେତା ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି- ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ବା କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଭାବି ମିଛ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ମାରି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ବା ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଖରାପ କାମ ବା ଏ କଥାକୁ କମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ। ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲୁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁସମ୍ପର୍କଟା ରହିବ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବୁ। ହଁ, ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ କଥା ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ସେ କଥା। ପିଲାମାନେ ତ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଚପଳତା ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେଟା ତ ସେ ତାରୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୋର ଆମ ବେଳେ ସେସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲି କଲେଜ କୁହନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ କଲେଜ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଏବଂ ତାଠୁ 4-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି। ଆମ ବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ବା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ହଉ କି ଐତିହାସିକ ଢଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ନୃତ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ ହୁଁ। ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ତା ମଝିରେ ପୂର୍ବରୁ- ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ ସେ ରେକର୍ଡ ହୁଁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ହୁଁ। ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆପଣ କଣ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଁ। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଉ କଣ ଅଶ୍ଳୀଳ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ମୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିଲେ କିଛି ହିନ୍ଦୀ ହଁ ଫିଲ୍ମ? ସିନେମା ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ସିନେମା ଏଇ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ହଁ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁ ଯୁଗରୁ ଅଛି। ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ହୁଁ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ତାକୁ ଦେଖି ହବ। ହୁଁ। ଏବଂ ସିନେମା କଥା କହିଲେ ସିନେମା କଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ମତ। ସିନେମାଟା ହେଉଛି ଛବି ଏବଂ ସିନେମା ପାଇଁ ସିନେମା ସରିଲା ପରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ 4 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ସେନ୍ସର ହୁଏ। ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ। ହୁଁ। 4 ଜଣ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ସମାଜ ଅନୁପଯୋଗୀ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ବା କୋଉଠି ଯଦି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ବା ଏ ସିନ୍ ନୁହଁ, ସେମାନେ କଟ୍ ଟୁ ସାଇଜ୍ ତାକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ପୁରା ଖୁଲମ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁନି ଏ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ। ନାଇଁ, ଲାଇଭ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ବସିକିରି ଦେଖିବା ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପୁରାପୁରି କବ୍ଜା କରିନେଉଛି। ସେ କଥା ଫେସବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ 1000 ଅପସନ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ। ତେଣୁ ହଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ବହୁ କଥା ଦେଖିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ ଏ ନଗ୍ନତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସିନେମାଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ସିନେମାଟା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଏ କଥା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ ହଉ ଯାତ୍ରା ହଉ ବା ଏଇ ଅପେରା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଦେଇକି ଯାହା ଆଜି ଆମେ ନାଟକରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ଆମେ ଯାହା ଯାତ୍ରାରେ କରୁଛୁ ଆଇଦର ସେ ସମାଜରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇକି ଆସିଛି କିମ୍ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାଟା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଆଉ କଣ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକଉନି? ନିଶ୍ଚିତ କେବଳ ଭାବେ। ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପକଉନି? ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳତା କଥାଟା ହଁ। କହୁଛି ତେଣୁ ତା ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସମାଜ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଏ ତେଣୁ ମୋ ସଂସ୍କୃତି କି ତା ଦେହରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ମୋ ସଂସ୍କୃତି କି ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ଅପପ୍ରଚାର ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ହୁଁ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସଂସ୍କୃତି କି ପାଥେୟ କରି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କହେ ମୋ ଠାକୁର ସିଏ ଯିଏ ଦାସିଆ ବାରୁଠୁ ନଡ଼ିଆ ହାତରେ ନିଏ ମୋ ଠାକୁର ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ଥାଳି ହାତରେ ନିଏ ମୋ ଠାକୁର ହେଉଛି ସିଏ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଶାଲକ କଥାରେ ରଥକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଏ ତେଣୁ ତା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଠାକୁର ହୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରେମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛାପ ବା ଅସ୍ମିତାର ବଡ଼ ଛାପ ସେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେରିକା ହେଉ କାନାଡ଼ା ହେଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉ ଜର୍ମାନ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯାତ୍ରାର କଣ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ? ମୁଁ କହୁଛି ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନୁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କାହିଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହାକୁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତମକୁ ବାଡ଼େଇବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଂସ୍କୃତି କି ଅପସଂସ୍କୃତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନଗ୍ନତା କରିକି ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯୁବ ସମାଜ କଣ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଥାଇପାରେ ବହୁ ବାଟ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ ନାଇଁ ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକମତ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଉ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଘରର ପିଲା ମୋ ପରିବାର ଯାଇକି ସେଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବା ନଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିକି ଦେଖିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ବୟସ କେତେ ମୁଁ 50 ପୁରୀ ଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେଣି ଯେ 2047 ମସିହା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେବ ଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହେବ ଏ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ହେବ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନ ଭିତରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ସେ ସଂସ୍କୃତି କାନ୍ଧରେ ବୋଇବେ ସେମାନେ ଯଦି ବାଟରେ ଖସି ଗଳି ପଡ଼ିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ ସଂସ୍କୃତି ଗଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଯାତ୍ରାରେ ତ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତା ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଖବର ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଷୁରୀକୁ କାଟିଦେଲେ ଯାତ୍ରାରେ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ एक्स्ट्रा मारिटाल ये सबू विभिन्न पर्यायर विभिन्न स्टोरी रे आसुची आपन से स्टोरी ओडिया संस्कृति सहित गोटे खाप खाइबन जो जो स्टोरी आसुची आपन कोन कहबे जे यात्रा एमतिया करिवो से यात्रा कलाकार को ठेंगा माड़ करिवि कारण ये सब वार्ता समाज पाई ठीक नाही वार्ता तो केवल तो आइटम डांस रे खराब होनी वार्ता बहु बाट रे खराब हो आपन देखिबे आपन तो देखिथिले गोटे ड्रामा यात्रा कहउथिले हे कृष्ण कोन से ना देखथिले आपन एबे जाइथिले खंड आगे आगे हां से जिसितरे कोन आपन देखिले सब सच्चा ओडिया कथा अछि ना किछि भेजाल जिंस अछि नहीं मु तो अल्प समय देखिचे मु से कथा को जाउछि जो कथा आपन कहउछंती निश्चित भाबे विभिन्न दिगरे विभिन्न पर्यायर विभिन्न जगार मध्य मो संस्कृति अवक्षय होइछि किंतु एटा गोटे एभली
ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇଟମ target ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆଦୌ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନି, ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଆଇଟମ ମାନେ ତ ନାଇଁ ଆଇଟମ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବା ଠେଙ୍ଗାର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆସିଲା ପରେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯିଏ ହବ ସେ ପୁରାପୁରି ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ଯିଏ ସେ ପୁରାପୁରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଭଦ୍ର ବେଶରେ ଯିବନି। ସେ ଅଧା କାଟି ଅଧା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ସେ ଯାଇକିରି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଡେଇବି ଠେଙ୍ଗାରେ, ଠେଙ୍ଗା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ତ ତା ପଛର ଯୁକ୍ତି କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇଟମ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କଥା କହିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ। ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ସେଠୁ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯଦି ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ହେଲା, ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ହଁ। ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ହଉ, ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହଉ, ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ହଉ, ହୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକମତ। ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଜ କାପୁର ଙ୍କ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆମେ ରାମ ତେରି ଗଙ୍ଗା ଭେଲି କଥା ଅଶ୍ଳୀଳତା କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ 90s ରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା, ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମେସେଜ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ସତିକି ମୋ ସଂସ୍କୃତି କି କିଛି ରାକ୍ଷସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟେ ମା ସେଠି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନାଚୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ, ଏମାନେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ଏକାମ୍ରରୁ ସିନା ଆପଣ ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଇଏ ନୁହେଁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହବ, ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହବ, ମୋ ଘର ନଷ୍ଟ ହବ, କି ମୋ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହବ, ଏ ରିଆକ୍ସନ ବା ଏ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ କଥା ଅଛି। 5% ଲୋକ ଯଦି ଏ ଅପସଂସ୍କୃତି କି ସମର୍ଥନ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କି 5% ବି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୁରୀ ମରାମରି ହେଇଛନ୍ତି ସପକ୍ଷବାଦୀ ଆଉ ବିପକ୍ଷବାଦୀ, ଯେ ଆମେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଛୁରା ମାଡ଼ ଯାଏ କଥା ଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆଉ ଏତେ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ୟଙ୍ଗ ଫଲୋଅର ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଟିକେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ। ନା ଏଇଟା ଆପଣ ସିନା ବାବୁ ଭାଇ ସିନା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନେ କହୁଥିବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ସିନା ବଢିଗଲାଣି, ଆମେ ଟୋକା ଅଛୁ, 30-35 ବର୍ଷର ଅଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ସେଦିନ ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଧଉଳି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ବା ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? 100 ନୁହେଁ କି 1000 ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷେ ଯୁବକ ସେଦିନ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ। ଦୟାର ନଦୀ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ନେଇଯା, ଆମେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋ ସଂଗ୍ରାମର ଲଢ଼େଇ, ମୋ ମାଟିର ଲଢ଼େଇ। ଏ ମାଟିର ଲଢ଼େଇକି ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଗାମୀ ଇତିହାସ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ମୋର ସମାଜକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ସମାଜରେ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ 30 ବା 40 ବର୍ଷ ବା 20ରୁ 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଯୁବ ସୁଲଭ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ମୋର ଯୌବନ ବୟସ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ କଥାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହିଁକି ବସିଛି, ଇତିହାସ ଲେଖା ହବ। ଏଇ ସମାଜର ଶ୍ରେଣୀ ଏ ସଂସ୍କୃତି କି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, ଏ କଥାର ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଆମେ ରହିବା। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଟେନ୍ସ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଡିଟରମିନ୍ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇଦେବିନି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ ବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ପୋଲିସ ଅଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଠେଙ୍ଗାଟା କୋଉ ଆଇନ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଟ୍ କରୁଛି କି ଆପଣ ଠେଙ୍ଗା ଧରି କାହାକୁ ଧମକେଇବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2-3ଟି କଥା ଦେହରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, 2-3ଟି କଥାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି।
ଆଇନ ପରିସର କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେବେ, ମୁଁ କୌଣସି ଆଇନ ବା ଆମେ ଆଇନ କି ହାତକୁ ନେବାର କଥା କହିନି। ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପସଂସ୍କୃତି କରିବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ମୋର ଭଉଣୀକି ଧରିକି କି କୌଣସି ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଇନ ଅଛି ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ କଲା କି ମହିଳାଙ୍କୁ କିଏ ଟର୍ଚର କଲା କି ମହିଳାଙ୍କୁ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେବ ବା ଜେଲକୁ ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଯଦି ମୋର ଭଉଣୀ ହେଉ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳା ହେଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନା ଥାନାକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବି। ଠେଙ୍ଗା କଥା ସେଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବି ବା ମୁଁ ଛୁରୀ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇବି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ବହୁତ ବଢିଆ ଯୁକ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡିଜି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି। ସେଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁଚିକିରି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନି, ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ ଥାଉ ବାବୁ ସିଂଙ୍କୁ କାହିଁକି ଠେଙ୍ଗା ଧରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କାହା ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବାର ତ ଏଇଟା ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବେଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କଲଚର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏ କଥା ଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲି, ଏ କଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏ ସଂସ୍କୃତି କି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅପସଂସ୍କୃତି କି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବେ କହିଥିଲେ ଆପଣ? ଲାଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଥିଲେ, ଏ କଥା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ, ୟା ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲେନି। ଆଇନ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଖରାପ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅପସଂସ୍କୃତି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆଇନ ଲାଗେ। ସେଇ ଗଳା ବାଟ ଦେଇକି କିଛି ଜଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯିବୁ, ସରକାର ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ସେଠି ଖରାପ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା କହିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ତ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ କହିଥାନ୍ତି? କହୁଛି ମୋ କଥାକୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ। ଏ କଥା ସେ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ସେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ମାଟିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ମା ମାଟି ଏବଂ ମାତୃଭୂମି, ଏ ତିନିଟା କଥାରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା ବା ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ହେଉଛି ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରହାର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର କରିବେ? ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ଇଏରେ କହିଦେଲି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠେଙ୍ଗା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାଡେଇବେ ବୋଲି?
ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ତଥ୍ୟ ନେଇକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏ ପରା ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରା ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପରା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଧରିକି ପୋଲିସରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ 5 ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କ କଥା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି 4.5 ଶହ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଠେଙ୍ଗା ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତରେ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲି ଯଦି ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ବାଡେଇବେ ଆପଣ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ମହିଷାସୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ହତ୍ୟା ବୋଲି ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାଗ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ପୋଲିସ କରିପାରିବନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କି ବୁଝାମଣା କହିବି ଆମେ ସବୁ ଦୋଷ ପୋଲିସ ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ଆରେ ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ମୁଁ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଜଗିପାରିବାର ସାହସ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଜଣକୁ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନେବି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବି ସେ ଅଲଗା କାହାର ସହଯୋଗ ନେବି ମୋ ମାଟି ମୋ ମା ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ଜଗିବାର ମୋର ଏତିକି ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଗିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାରିପାରିବେ କ'ଣ? ଜଗିବ ମାନେ କ'ଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶିଛି ହଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣ ଚୋରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରି ଚୋରକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଚୋରକୁ କହିବି ଯେ ତୁ ଚୋରି କରନା ମୁଁ ଜଗିଛି ହଁ ନା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି ନାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଚୋରକୁ ଆପଣ ବାଡେଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ମୋ ଘରେ ପଶିକି କିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଉଛି ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି ତୁ ଚୋରକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡେଇବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ହଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷାଟା କେତେବେଳେ କୋଉ ହିସାବରେ ଧରା ଯାଇଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ନା ପାପର ନାଶ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ହତ୍ୟା କଲେ ହତ୍ୟାଟା ପାପର ନାଶ ପାଇଁ ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 302 ଲାଗିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ ନଥିଲା ବା ଆଇପିସି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ତ ସମାନ ନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଶୀ ଦିଆ ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଫାଶୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଫାଶୀକୁ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କନଫର୍ମ କରୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଷମା ଦଉନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଉଛି সেটা আইনগত উপায়ে বহু বাটরে জনকু দণ্ড দিয়া যাଉଛି। এইটাକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତର ସ୍ୱୀକୃତି ମନ ଭିତର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧୋପତନ ଘଟିଛି ଏ କଥା ବହୁତ ଉଦାହରଣ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିବେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତାର ମିନିଂ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ କ'ଣ କି ଏଇଟା ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛେ ମାତୃଭୂମି କଥାଟା ଏଇଟା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ମାଆକୁ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି ମୋ ମାଆକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଭଉଣୀକି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହେଲେ ନିଜ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ସେଇଟା ଅଶ୍ଳୀଳ କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ସେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କହୁଛି ଫିଲ୍ମରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ରହିବ ସେ ବୋର୍ଡ କ'ଣ ବାବୁ ସିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ କି ଯେ ବାବୁ ସିଂ କହିବେ କି ଏଇଟା ଅଶ୍ଳୀଳ ତୁ ଏତିକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏତିକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିଏ ନେବ? ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେସନ କିଏ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନଗ୍ନତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନଗ୍ନତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ରାଜାରାମ ବାବୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନଗ୍ନତା ମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଆପଣ ନଗ୍ନ ବୋଲି କହିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ନଗ୍ନ କେମିତି ନାଚିଲେ ସେ ଭଦ୍ର କେମିତି ନାଚିଲେ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମାପଦଣ୍ଡ କ'ଣ ସୀମାରେଖା କ'ଣ? ଆମେ
ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ହୁଁ। ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ମାନେ ମହର୍ଷି ଋଷିମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଋଷିମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାକୁ ବି ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଥିଲା। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଏ ଠେଙ୍ଗା ଉପାଖ୍ୟାନ ପରେ ବହୁତ ଯୁବକ ବହୁତ ଯୁବତୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା କ'ଣ କହୁଛେ, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଏଇଆ ହେବ? ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଏଇଆ ହେବ? ଆମ ନଗ୍ନତା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ କରିବେ ନା, ଆପଣ କହିବେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ନଗ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଅଛି, ବାବୁ ସିଂ କାହିଁକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ହଉ? ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଯଦି ପାସ୍ କରିବ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନାଚିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର କଥା ନ ମାନିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ରହିବ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଜଣକ ହୁଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ନଗ୍ନ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ମୋତେ ସେଇଟା ନଗ୍ନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ମୋତେ ଖରାପ ନ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ବଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପାଇଁ? ଯାତ୍ରା ତ ଆଜିକାଲିର ନୁହଁ ନା, ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଛୁ ସମାଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ସଂସ୍କୃତିକି ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ନେଇକି ଏ ଯୁବ ସମାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତି କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବା ଯେ ସତରେ ଖରାପ ହେଇଛି? କେମିତି କହିବା ଯେ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ତ ହବନି। ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ରହିବ, ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ରହିବ, କୁହାଯିବ ଯେ ସତରେ ଇଏ ନଗ୍ନ ହଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ମେକାନିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚୋର ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ, ଆପଣ ଚୋର ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ। ହଁ, ଆପଣ ଥାନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5-6ଟି ଥିଲା, ଏବେ ଏରିଆ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକ କୋଉଠି ଚୋରି କଲେଣି, କୋଉଠି ତସ୍କରୀ କଲେଣି, କାହା ଘରେ ପଶିଗଲେଣି, ସୁନା ରୂପା ନେଇଗଲେଣି। ସେଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଛୋଟ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିନଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ଯୁବ ସମାଜ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିବ, ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ବିକିବ। ସିଏ ଭାବିଥିବେ ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଂସ୍କୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିର ଇଭଲ୍ଭ করে কি নাই? ନାଇଁ, এইভଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଯଦି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ କ'ଣ ସେଇଆ ରହିବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖଉଛୁ। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କିନ୍ତୁ ନଗ୍ନତାଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବୁ ସମାଜର ଦର୍ପଣରେ? ତ ଏ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୀତ ବାବୁ ସିଂ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆଗ ଆପଣ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିଏ କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଭାବିବ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା, ହଁ, ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିଲେ କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବି ବାହାରିଲେ, ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଏ ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରଭାବ। ହଁ, ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚରିତ୍ର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଥିଲେ, କିଛି ଚରିତ୍ର ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଭାବରେ ମାନୁଛି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ଦ୍ରୋହୀ ଭାବେ ମାନୁଛି।
जो पीढ़ी ए कथा को प्रचार प्रसार करिवे जो माने नग्नता को प्रशय दबा पाई तांको सपक्ष रे बाहरिवे कोठी ना कोठी आगामी पीढ़ी तांको परिवार रु से युद्ध आरंभ हबो तांको परिवार लोक तांको परवर्ती पीढ़ी तांको दोष देबे हे बापा हे दादा हे मामू आपण मानक जोगु ए राज्यर संस्कृति नष्ट होईछि आपण माने सेही व्यक्तित्व जो माने ए संस्कृति की नष्ट करिवा पई जन्म होइचंती आपण होचंती सेही कलंकित चेहरा जहा पई हम परिवार आज से दंड भोगुछि। तो आपण ई जो केन्द्रापड़ा रे निशा महाराण को डांस बेले छुरा माड़ होला एटा आपण को ठेंगार प्रहार जोगु किछि लोक बाहरी चिन्ह प्रतिरोध करछन बोली भाबुछन्ते ना मो आज्ञा शुणु मु कहली ठेंगा प्रहार गोटे प्रतीक हो पारे मु कौन व्यक्ति विशेष उद्देश्य जो माने एभली कार्य करुचंती से माने मोर भौणी बा ए माटीर झियो तांको विरुद्ध रे मोर किछि कहिबार नै एभली कार्यक्रम करंतु नाही एभली प्रदर्शन करंतु नाही जहा समाज प्रति खराब वार्ता जीव तो 100 ठेंगा आपण रखिथिले आज्ञा से 100 ठेंगा आपण भाबुचन जदि सतरे किछि आइटम डांस हेइतांता खंडगिरे आपण पिला जे ठेंगा रे पिटी थांते वार्ता जो जाए जाइछि कोठी ना कोठी हाँ लोकन को आपण रोकी परिबेनी देश स्वाधीन करिया को पूरा कहूतिले गांधी जी को घरे घरे डाकिथिले कि गोटे वार्ता दे देले ए देश को स्वाधीन करिया को पड़िबो ए देश को इंग्रेज को हाथरू हटेया को पड़िबो हाँ तेणु मो संस्कृति की रक्षा करिवा पई मु तो भाबुछि ठेंगार आवश्यकता नाही जो वार्ता जाइछि जदि से माने न बुझिबे ए युवा पीढ़ी झियो होंतु बा पुओ होंतु कोठी ताकू वर्जन करिवे ताकू माड़ मारी पारंती दरकार पड़ले एभली सिस्टम को टोटाल बंद कर दे पारंती हाँ माड़ मारी पारंती कोठी कोठी आपण जेमती तो आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हो कि नहीं ठेंगा माड़ जदि हुए स्वाधीनता संग्रामी की आपण को ये रे देखिबे तो स्वाधीनता संग्राम जा यात्रा रे आइटम गाल संस्कृति विरुद्ध रे जो माने एटा ये गोटे अनादर बा आउ गोटे संग्राम मो संस्कृति विरुद्ध रे से तो मो देश विरुद्ध रे जो माने लड़ई करते एटा मो संस्कृति विरुद्ध रे ये गोटे स्वाधीनता संग्राम निश्चित भावे ये गोटे स्वाधीनता आपण भाबु ना कि आमे से दिन इंग्रेज माने आस्तिले एठी व्यापार वाणिज्य करिया किए भाबिथला ए देश को शासन कर दबो 100 वर्ष पूर्व अधिक 100 वर्ष परे अधिका शासन कले देश आज आम भावुचे कौन से तो देखा दि चार्टा झील से देखा कहीं मैंने गोटे पार्टी ये पूरा उई भाया आम संस्कृति की खाईजे आपण मैंने बुझीपार जो संस्कृति क्षय होती समाज बा से राष्ट्र सबकिछि नष्ट हो जाए आमको बंचेया पड़ो आमको रक्षा करिया पड़ो आ जेतिपई जो मूल्य दवा को पड़ो जहाँ मूल्य दवा पड़ो ठेंगा माड़ दवा को हेले भी दो ठेंगा माड़ तो गोटे सर्वनिम्न कथा मु कहली जहाँ करिया पड़ो जेल जीवा कथा मु कहिछि जे जेल जीवा दरकार पड़े सेति मध्य जेल बाबू सिंह रेडी अछन जेल जीवा निज संस्कृति की रक्षा करिया पई सेति पूरा पूर्ण भाव प्रस्तुत तो 2-3 जण आइटम डांसर श्रीयुत बाबू सिंह आपण को संपर्क रे मत दउचंती आउ से माने जो प्रतिक्रिया सब रखुचंती आपण सोशल मीडिया देखुचंती कि नहीं नहीं मु देखिबा दरकार नहीं सी मो विरुद्ध रे कहंतु मते खराब करी कहंतु मते गाली दियंतु किंतु मोर तांको विनम्र प्रार्थना बा विनम्र निवेदन मो संस्कृति की नग्न करांतु नहीं मो संस्कृति विरुद्ध रे अपप्रचार करांतु नहीं झियो मानु केमती ठेंगा पार करिवे आपण ठेंगा मु बाड़ेबा दरकार नहीं ठेंगा मु धरिली माने आमर दुर्गा बाहिनी भी अछंती आमर बजरंगी बाहिनी भी अछंती समस्ते एटा बा चेतना कथाटा कहूचे मन भीतर कथाटा मन भितरे जहाँ ए जातिर मन भितरे अच्छी जे लढ़िया पाई लढ़िया शक्ति आपण भूली जाउचंती बोधे ए जाति बा ए माटीरू सृष्टि होइतला स्वाधीनता संग्राम रो प्रथम आंदोलन इतिहास बही रे 1857 होता ही पारे किंतु तार यथेष्ट पूर्वर पाइक विद्रोह आरंभ करथिला मंजी पोतीला स्वाधीनता संग्राम से दिन जदि बक्सी जगबंधु कहता मोर कौन दरकार ये माटी रे सी तांकर सेठी बिजनेस करूचंती कि नहीं जाउचंती मो घर द्वार तो बिक्री करनाती मु काई लड़ाई करी आज ये जाति बा ये माटी स्वाधीन होई नथांता तेणु आमको करने को पड़ो जहाँ हेले भी जितेबाला जाति उपरे आसी कथा जितेबाला संस्कृति उपरे आसी जितेबाला माटी उपरे आसी आपण ये करूना बाजी राउत कहीं से डंगारे पारी कर दे था नईटा कौन तार असुविधा होता 12 वर्षर बालक आम गोटे माइल खुंट साजिकी गला जीवन को शहीद करदेला ता जीवन लंबा बयस थिला ता जीवन में सबकिछि एंजॉय उपभोग कर पारि था निजको जलांजलि देला इंग्रेज को पाखरे निज छाती रे गुली खाई
ସିଏ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ନୁହଁ? ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ନୁହଁ? ଏଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ସେ ତ ବାବୁ ସିଂ ଏଇ ଯୋଉ ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନିଶା ମହାରଣା, ସାହୁ ଭାଉଜ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଆପଣ କାନରେ ବାଜୁଛି କି ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ କୌଣସି କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯେତେ ଖରାପ କଥା ସେ ମୋତେ କହିପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସେମାନେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଏମିତି କରିଦେଲୁ ଯେ ବାବୁ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ମାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ପାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 1 to 1 ଆପଣ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିକି ଆସିବେ, ଯଦି ଏମିତି ମୁଁ ବସିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମୋ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସାହୁ ଭାଉଜ, ନିଶା ମହାରଣା ଏମାନେ ସବୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ନା, ମୋରି ଭଉଣୀ। ଯିଏ ମାଟିର ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ବା ଆମର ମାନେ ଅତି ନିଜ ଲୋକ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବାରେ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ? ଗାଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏ କଥାରେ ସବୁ ଏତେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ, ଏ କଥା କିଏ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଝିଅ ବି ପୁନେରେ ଅଛି, ସିଏ ଦେଖିକି ଏ କଥା ପଚାରୁଛି। କ'ଣ କହିଲା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ ବାପା ତମେ କାହିଁକି, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ବାହାରିବ ତାର ତ ପରିବାର ଥିବ, ତାର ତ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବ। କିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ତ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୀରୁ ହେଇଯିବା, ନାଇଁ ବିଲେଇ ବେକରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି, ଏ ମାଟିକି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ, ସେମାନେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗପୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଡିଟରମିନ୍ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ତା ମାଟି ପାଇଁ, ତା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ତାକୁ ତା ପରିବାର, ତା ପୁଅ ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଅଲଗା କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ, ତା ଦେହରେ କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, 99 ଭାଗ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ବାବୁ ସିଂ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବି। ତ ଏ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିନି ଯେ ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ଧରନ୍ତୁନି, ବେଆଇନ କାମ କରନ୍ତୁନି? ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଡେରୁ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ, ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯିଏ ବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ବିଧାୟକ କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଲି, 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲି। ତା 54 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1 ବର୍ଷରୁ 53 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାଟି ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ମୋର ବି ଧର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। ପାର୍ଟିର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି? ନଥାଇପାରେ, ଥାଇପାରେ, ନଥାଇପାରେ, ସେ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ କି ପଚାରିବାକୁ ଠିକ୍ ବି ମନେ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଲଢ଼େଇ ମୋ ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ, ଟପ୍ ଅଫିସର ମାନେ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିଛି ମୋ ବାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥାକୁ କେଉଁଠି ଇଏ କରିଛି, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହା ନାଁ ନେଇକି, ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ଅବକ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଇନ କି ହାତକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଠେଙ୍ଗା ପରା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ। ଯେଉଁମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନଗ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ? ଯେଉଁ ଅପେରା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ନଚଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୋଷୀ ନୁହଁ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇପା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ କଥା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ନା, ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ? ନୈତିକତା ବୋଧ ୟା କରି ଉପରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଅପସଂସ୍କୃତିକି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି,
ସେ ତ ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ନୁହଁ ନା ନା ଏକ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ ନ ହେଇପାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଇପାରେ ଏକ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ବା ଆମକୁ ଏ ସମାଜର ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତି କି ଅପସଂସ୍କୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଂସ୍କୃତି କି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି କି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ହଁ ତ ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର କେବଳ ଏଇ ମାନେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ସଂସ୍କୃତି କି ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କଣ ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଇପାରେ, ବହୁତ ଫୋନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପାଖକୁ 100ଟା ଫୋନ୍ ଆସୁଥିବ। ହଁ ଆମେ ଇଏରେ ଅଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫିଜିକାଲି ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆସିବ, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବି ବା ମୁଁ କେସ୍ ଖାଇଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ କରିବ, ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ମୋ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଆମେ ଦିନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ନାଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, କିଏ ତ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଯେମିତି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ତ କିଏ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ। ସିଏ ସେଦିନ ଏଇଆ ଭାବିକି ଭାବିନଥିବେ ଯେ, ଏଇଆ ଭାବିକି ତିଆରି କରିନଥିବେ ଯେ ମୋ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକରଣ ନାଁରେ ଅନୁକରଣ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ କେହି ତ ଗୋଟେ ବାହାରିବେ, କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ବାହାରିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବେ ଏଇ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ? ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ସଂଗଠନ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ରଥ ଗଢ଼େଇଦେଲୁ କି? ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଆକୁ କେହି ସଂଗଠିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପରା ଅତୀତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଳା ପାହାଡ଼ର କଥା ଅଛି, ସବୁ ଇତିହାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ବା ମୋ ଇତିହାସରେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଇକି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲି ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର କଥା, ଆଜିଠୁ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଅଶୋକ ସେନ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଥିଲେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ। କିଏ କହୁଛି ଯେ ଶହ ଶହ ରକ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନ ତରଳିଥିଲା? ନା, ମୋ ମାଟି ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ। ତାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ଐର ଖାରବଳ, ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋ ମାଟିକି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ଏ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଜାତି, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ମାଟି। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ନୁହେଁ, କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏ ମାଟିର ଦାୟ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସେ ମାଟିକି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ସେ ମାଟିର ସଂସ୍କୃତିକି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଠିଆ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ କେବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସଂଘ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ସେମିତି ଇଏ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ସଂଘରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ଯେ କେବଳ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ। ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଆରଏସଏସ୍ କଲଚର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଲଚର ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି। ଆରଏସଏସ୍ ରେ ଆପଣ ଥିଲେ ନା ଏବେ ମିଶିଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ଆରଏସଏସରେ ପିଲାବେଳେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଥିବି। ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିବି। ସେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହୁଏ, ସେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବୟସରେ ଖେଳିଥିବି। ତାପରେ ଆଉ ମୋର ସଂଘର ଇଏ ନଥିଲା। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ତ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଆଗରୁ କାହିଁ ମିଶୁ ନଥିଲେ? 19 ମସିହା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ବିଜେଡିରେ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ହେଇ ଆପଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନଥିଲେ, ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ତ ଆପଣ ତ ବିଜେପିର ମୂଳ ଜିନିଷ, ମୂଳ ବିଜେପି, ଆପଣ ଆରଏସଏସ୍ ର ଶାଖା ଯାଉଥିଲେ। ଆରଏସଏସ ର ଶାଖା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯାଉଥିଲି। ତ ଆପଣ ବିଜେପି ସହିତ ରହିବା କଥା, ଭୁଲରେ ବିଜେଡି ପଳେଇଥିଲେ କି? ସିଦ୍ଧ ବାବୁ ସିଂ? ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆରଏସଏସ୍ ର ଭାଷା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ପୁରାପୁରି ଏକ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆରଏସଏସ ର ଭାଷା ହବ, ତେଣୁ ଦେଶ ପ୍ରେମର କଥା, ଜାଗରଣ କଥା ତ ଆରଏସଏସ୍ ହିଁ କହେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଦୀକ୍ଷିତ ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆରଏସଏସ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ବୋଧହୁଏ ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟର କୋଉ ମୋଡ଼ରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ବିଜେଡିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୂଳ ବିଜେପି ହିଁ ରହିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ହେଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚେସ୍ ଆପଣ ବିଜେପି ନ ଯାଇ ବିଜେଡିରେ କାହିଁ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୂଳରୁ ମୁଁ କଲେଜ ବେଳୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି। ରାଜନୀତିରେ କଲେଜ ସରିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ? ଜନତା ଦଳ, ବିଜେଡି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏବିଭିପିରେ ନଥିଲେ ଆପଣ? ନା, କେବେ ମୁଁ ଏବିଭିପି ନଥିଲି। ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ତାପରେ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ତାପରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 2000। ଟିକେଟ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଇ ନଥିଲା?
ସେଟା ଦଳ ସଭାପତି ସେତେବେଳର ଦଳ ସଭାପତି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସେଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ? ସବୁଥରକ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ଏଥର କେହି ଜଣେ ପାଇବେ ନୂଆ ଲୋକ, ବାବୁ ସିଂ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ, ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଥା ଚାଲିଲା। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଜଣେ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମିଳିଲାନି। ୟାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି କି ସୁତ ବାବୁ? ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଫଳଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। କିଛି ପାଇଁନି କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା ସେ କଥା ତ ମୋ ପାଖେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ପଶି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଭାବେ। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଇଥିଲି, ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛି। ହଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହରେଇଦେବେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଧର୍ମର ଜୟ ହବ। ସେ କ'ଣ ଧର୍ମର ଜୟ? ସିଏ କ'ଣ ଅଧର୍ମୀ? ନାଇଁ, ଅଧର୍ମୀ ମୁଁ କ'ଣ, ଧର୍ମର ଜୟ ହବ। ଆଉ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଜୟ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପରାଜୟ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଅଧର୍ମୀ ବୋଲି। କ'ଣ ଅଧର୍ମୀ ଥିଲେ ସେ? ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ 2000 ଏବେକାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ, ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ପରମିଶନ ଯଦି ବା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରୁ? ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ତାକୁ ପୁଣି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବ କି? ସେଇ ସମାନ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମୋ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସପକ୍ଷରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସଂସ୍କୃତର। ସେ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ହାରିଲା ପରେ? ନା, ଏଇ 4 ଦିନ ତଳ, 4-5 ଦିନ ତଳ କଥା। ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ଟୋଟାଲ ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହନ୍ତି, କିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୁହନ୍ତି, କିଏ କଂଗ୍ରେସର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥାଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକାମ୍ରର ବିଧାୟକ। ବିଜୟ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇବାରେ କୌଣସି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନକୁ ମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଟା ତ ଆମେ ପୂଜା ବା ଅତିଥି ସେବାରେ କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଏ ମୋତେ ମୋ ଘର ଲୋକ ବା ମୋ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ କିଏ ଖରାପ କାମ କଲେ ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଅସ୍ୱାଭାବ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବି ସେ କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି? ନାଇଁ, ରାଗ ଆଦୌ ନାହିଁ। ରାଗ ମଣିଷ। ଦୁଃଖ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଦୁଃଖ ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ରହିବ? ଗୋଟେ ଥିବ ଯେ ଏତେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ଥିଲୁ, 86 ମସିହାରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 90 ମସିହାରୁ ପାଖାପାଖି 97 7 ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ ମୋ ଫଟୋ ଥିବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ, ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ନଥିଲା। ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଦଳର ପାଇଁ, ମାନେ ସକାଳ ରାତି ପୁରା ଏକ କରିଛୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି।
ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପରିଚୟ ଦେବ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି ଭେଟିଥିଲି। କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେବେ ଟିକେଟ କଥା କହିନାହିଁ। କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକର୍ତ୍ତା ବା ସେ ଦଳ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏତେ ଦିନର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଇଏ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡୋରି ଦେଇଦେଲି ମୋର, ସିଏ ଯୋଉଠି ନେଇ ଲଗେଇବେ। ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ବିଜେପିରେ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି? 19 ମସିହାରେ ପୁଣି ହାରିଲେ ଆପଣ। ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରାଜନୀତିର ହାରିବା ଜିତିବା, ମୁଁ ଏଥର ଧର ହାରିଥାନ୍ତି ବି ମୋତେ ଫରକ କିଛି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିଛି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା? ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫରକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ବି ସାମାଜିକ କାମରେ ଅଛୁ, ଆଜି ବି ଦିନକୁ 14 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଜି ବି ସକାଳୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ହେଲେ ମାନେ ବିଧାୟକ ନ ହେଇଥିଲେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ କାମ ପରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫରକ କିଛି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, କାରଣ ମୋ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେଠି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁ। ସେଠି ଯୋଉନ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମନା କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ଏଭଳି ଆମ ଘର ପାଖେ ଯେଉଁ ଅପେରା ପଡ଼େ ସେଠି ଏଭଳି ଇଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ପରିବେଶ କଥା, ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏଥର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୋ କୃତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କି କହିବ, ମୋ ପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ। ଆମେ କେତେବେଳେ କାହା ମାଧ୍ୟମ, ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଇପାରେ, ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଠିକ କହିଦେଇଥାଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବୁ, କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଠିକ କହିଛୁ, ବାହାବା ବି ମିଳିପାରେ, ବାହାବା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ବା ବାହାବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ବିବ୍ରତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ଅତିକା ଆତ୍ମହରା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ ସଂସ୍କାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୀତ ବାବୁ ସିଂ, ଜୀବନରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଥର ମାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। ଚାପୁଡ଼ା ନା ବଡ଼ ଜୋରରେ ମାରିଛନ୍ତି? ନା, ବହୁତ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇଛୁ, ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ପୋଲିସ କି ବାଡ଼େଇଛୁ, ପୋଲିସ କି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଏକାମ୍ର କଲେଜ ସଭାପତି, ଜଷ୍ଟ ସଭାପତି ସରିଥାଏ, ସେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସି ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସେ ଏସ୍ପି ବୋଲି, ମୁଁ 2-4 ଜାବଡ଼ା ଆଗ ଦେଇଦେଲି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ? ତେଣୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ମୋ ଅବସ୍ଥା, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ? ଜେଲ୍ ଯଦି ବା ନଗଲି 100 ଖଣ୍ଡେ ସେନ ପାହାର ଖାଇଥିବି ପୋଲିସଙ୍କଠୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପରେ 100 ପାହାର ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୟସ ପଢ଼ିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିନଥିବେ? ନାଇଁ, ବାଡ଼େଇବାଟା ଗୋଟେ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟା ସେମିତି ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଠେଙ୍ଗା ପାହାରର କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସତରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ ମାରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନା, ଏବେ ବାଡ଼ିଆ ଧର୍ମରେ ଆମେ ନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପରେ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ନା, ଆଉ କେବେ ମାଡ଼ପିଟର ସୁଯୋଗ ଆସିନି ବା ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସିନି? ମାଡ଼ପିଟର ସୁଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ଦୁର୍ଯୋଗ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଜୀବନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଣ୍ଡଳ ହୁଏ ବା ପିଲାମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଆସୁଥିବେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼େ, ହୋହାଲା ପିଲାପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଗହଳି ଭିତରେ କି ଆମକୁ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଟିକେ ସଂଯତ ହେଇଯାଉ,
आमको किए गोटे पछाड़ कहा बाउलारे हो कि जाणिकी हो कि गोटे बाड़े दिए कि ये करे कारण मास गंडोल ତେଣୁ भितर ଆପଣ ଆଉ ଉଠିକିରି ପିଟନ୍ତି ना ना बाड़ेबाटा गोटे माने ठीक लागेनी जे मु हाथ उठेबाटा ठीक हबो ए हाँ। कथाटा भाबी कि ତ ସେଇ ବାବୁ ସିଂ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏସବୁ କହେନି ଯେ ବାବୁ ସିଂ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡେଇ ପାରିବେ ବୋଲି नहीं नहीं ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମିଛ ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ नहीं नहीं ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି संस्कृति रक्षा पई कहलिबा जहा इच्छा ता करि परिबो हाँ। सेटा संस्कृति रक्षा ହଁ सेटा जीवनर चर्या जीवनर ये नुहे ହଁ सेटा हूँ मो संस्कृतिर मोर सर्वश्रेष्ठ मो जीवन जिते जहाँ करी संस्कृति रक्षाटा हूँ मोर परम धर्म से जहाँ इच्छा ता करि परिबो ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ जहाँ इच्छा ता ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଖଉଥିଲି କେହି ଜଣେ ଫୋନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବାଜେ କାମ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି हाँ बहुत बहुत शुभेच्छु माने कहिसंती जो माने मते भल पाउचंती जो माने मते ये करूचंती से माने भाबुचंती एटा गोटे माने ये लढेईटे कोन ताकू कहंती कंट्रोवर्सी लढेई ହଁ या भितर ये काहे की पसुची ये तो हाँ। विधायक हे गालानी सबठु दूरे रहे ଆପଣ ଏମିତି ଲଜିକ ଦେଖେଇ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି हाँ निश्चित भावे केही जदि न कहिबे पुणी केमते समाज बंचिबो मो समाज आगु को जीवो आमे मुख्यमंत्री स्वप्न देखुचंती मो ओडिशा विकसित हबो ता देहरे आमे जदि आइटम डांस बा ये खराब दृश्य देखे कि युव समाज को पथभ्रष्ट करिबा केमती समाज गड़िबो किछि तो करिबा को ही पड़िबो କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ना ना ये इश्यू पर तो कॉम्प्रोमाइज रो ଯିଏ କହିଲେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ कहा कथा सुन ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ବାବୁ ସିଂ ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବାରୁ ବାବୁ ସିଂ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମତ ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀତ ବାବୁ ସିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा 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 कि खुशी म बोतल खुशी आनिचिल साबी आ प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पके बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर